जीआईनू प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 10वीं जमात की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश मेन कोर्स बुक उसका लैसन नंबर 2 वेयर इज साइंस टेकिंग अस। इस लैसन की आओ करिए वोकैबुलरी एक्सरसाइजिज। इस एक्सरसाइजिज राही तुहानू बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के सीखण नू मिलणगे। मैं नाल नाल उन्हां दे अर्थ दसांगा, तुसीं ध्यान नाल सुण के वो सारे अर्थ अपनी कॉपी विच नोटबुक विच उतार लेने ने ते उन्हां नू कंठ कर लेना है। ते इसी चैनल के उत्ते तुहाडी 10वीं जमात दे नाल संबंधित 4 प्लेलिस्टां होर ने जो तुसीं अपनी लोड़ के मुताबिक देख सकते हो। वो प्लेलिस्टां इवें हन, एक हैगी है 10th मैथ, दूजी हैगी 10th मैथ नोट्स, तीजी हैगी 10th मैथ एक्स्ट्रा क्वेश्चनस ते चौथी हैगी है 10th साइंस। सो साइंस और मैथ के जिहड़े सवाल तुहाडी जिहड़ी टेक्स्ट बुक है वो भी तुसीं अपनी प्ले लिस्टां ते जाके देख सकते हो। सो आओ शुरू करिए वोकैबुलरी एक्सरसाइजिज। अ सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है बच्चों समान अर्थी शब्द। अ सिनोनिम इज अ वर्ड विच इज ईदर आइडेंटिकल इक्को जिहा एंड इन सेंस मतलब भाव अर्थ विच इक्को जिहा लगे, वो भाव अर्थ इहो जिहे इक्को जिहे होण, और हैज़ दी सेम मीनिंग या इक्को मतलब होवे एज दी अदर वर्ड दूजे शब्द वर्गा। इन दी एक्सरसाइज विच फॉलोज, जिहड़ी एक्सरसाइज तुहानूं हुण अगे आएगी विच फॉलोज हेठा लिखी, सम वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस लैसन। यह लैसन जो तुसीं पढ़िया है वो चों कुछ शब्द ले गए हैं। द सिनोनिम ऑफ ईच वर्ड अंडर कॉलम ए, कॉलम ए हैगा वो वर्ड दिता है जिहड़ा लैसन चो लिया गया है, वो राइम्स विद दी अदर वर्ड गिवन अंडर कॉलम सी। ते कॉलम सी विच एक वर्ड दिता है वो सिनोनिम नहीं हैगा, कोई होर शब्द है, पर वह जिहड़ा सिनोनिम होएगा ए दा, ए कॉलम का, वो जिहड़ा सी विच दिता है उन्हां दी तुकबंदी बनती है, राइमिंग बनती है, लय बनती है। ट्राई टू फिल अप दी ब्लैंक्स, खाली स्थान भरन की कोशिश करो इन कॉलम बी दे विच विद द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड्स अंडर ए। ठीक है, दी फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हुण जिहड़े देखांगे तुहानूं समझ आ जाएगा। पहला उन्होंने कीता है यह शब्द दिते ने इन्होंने इधर ये ते यह शब्द दिते ने। ठीक है, हुण जिहड़ा यह शब्द है यह ए दा कोई संबंध नहीं हैगा, पर संबंध है कि जिहड़ा एदा जिहड़ा सिनोनिम होएगा इस एवली कॉलम जिहड़े शब्द आउणगे बी विच जो कि इहदे सिनोनिम होणगे, समान अर्थी होणगे, वो इहदे नाल तुकबंदी लय बनदी होएगी। जिद्दां देखो पेज, सो पेज दा राइमिंग हो गया रेज। सो रेज ते फ्यूरी इक्को मतलब है, फ्यूरी मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा, रेज मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा। सो बिगिन मैंने शुरू किया, स्टार्टिड मैंने भी शुरू किया, ते स्टार्टिड कितना राइमिंग करता है पार्टिड दे नाल। ठीक है, कॉन्सीक्वेंस होंदा है नतीजा या सिट्टा, रिजल्ट का मतलब ही होंदा है नतीजा या सिट्टा, ते रिजल्ट कितना राइमिंग करता है इंसल्ट के नाल। ठीक है ना। सो कॉन्क्वेस्ट का मतलब होंदा है जित, ते हिस्टरी दा अगर सोचो कि केड़ा शब्द इन्हां तुकबंदी इन्हां राइमिंग करता है तो है विक्ट्री। सो विक्ट्री का मतलब भी जित होंदा है। एथिकल अर्थात इखलाकी, नैतिक। सो ओरल, ओरल मैंने जुबानी। हुण ओरल दे नाल केड़ा मिलदा जुलदा शब्द है, मिलदा जुलदा इन द सेंस कि राइमिंग किहदे नाल हुंदी है, तुकबंदी किहदे नाल हुंदी ते बनदा मॉरल। सो मॉरल और एथिकल इक्को गल हैगी है। फिर है एपरेंट, एपरेंट मैंने जाहिर तौर पर, प्रगट तौर पर। सो इहदे नाल असीं मेल कराना है टीडियस। टीडियस का मतलब होंदा है अकाऊ, थकाऊ, जो करके काम बंदा थक जाए, टीडियस, और अक जाए। सो टीडियस दे नाल जिहड़ा राइमिंग करता है वो है ऑबवियस। ऑबवियस का मतलब ही होंदा प्रगट तौर पर, साफ स्पष्ट, ते एपरेंट का मतलब यही होंदा है। टॉलरेट मैंने होंदा सहारना, ते टीयर मैंने बच्चों फाड़ना भी होंदा है, टीयर मैंने हंजू भी होंदा है। सो टीयर दे नाल जो राइमिंग शब्द है होगा बियर। सो बियर का मतलब बच्चों रिच भी होंदा है जे नाम होवे, ते जे क्रिया होवे ते बियर का मतलब सहारना। सो टॉलरेट मैंने सहारना, बियर मैंने भी सहारना। अगे देखिए, चैरिटी मैंने होंदा दान पुण्य, ते नेशन मैंने देश। सो नेशन के नाल राइमिंग हो गया डोनेशन। डोनेशन मैंने भी होंदा बच्चों दान पुण्य, है ना। सो अगे आ गया सफिशिएंट। सफिशिएंट मैंने होंदा काफ़ी, ते एनफ का मतलब भी काफ़ी है, ते रफ के नाल की करता है राइमिंग होंदा रफ एनफ। एबॉलिश मैंने अंत करना, खत्म करना, ते मेंड मैंने होंदा बच्चों रिपेयर करना, सुधारना। ठीक है, मुरम्मत करनी।
ਸੋ ਮੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ। ਸੋ ਐਂਡ ਮੈਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਮੈਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਾਰ, आओ जंग खत्म करिए। लेट अस एंड दी वॉर, ठीक है, इको गल है। अगे चलिए, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਪਾर्ट 2। मैच दी वर्ड्स अंडर ए विद देयर एंटोनिम्स अंडर बी। एंटोनिम्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਐਂਟੋनिम्स ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਲਟੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ठीक है। सो मटीरियल माने पदार्थक, स्पिरिचुअल माने अध्यात्मक। लिखी जाओ, मैं बोल रहा लिखे नहीं इतने, मैं टाइप नहीं किया, नाल लिखी जाओ तुसी। मटीरियल माने होंदा है पदार्थक, स्पिरिचुअल माने अध्यात्मक। फॉरवर्ड माने अगले पासे, बैकवर्ड माने पिछले पासे। नेसेसरी माने जरूरी, अननेसेसरी माने गैर जरूरी। क्रिएटिव माने उसारू, डिस्ट्रक्टिव माने मारू। ट्रायम्फ माने जित, डिफीट माने हार। देखो सारे विरोधी अर्थ ने। फिर आ गया लेस का मतलब थोड़ा, मोर का मतलब ज्यादा। ऑब्वियस माने स्पष्ट, अनक्लियर अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, धुंधला। अल्टीमेट अंतला, अखीरला। इनिशियल शुरुआती। जस्टिस इंसाफ, इनजस्टिस बेइंसाफी। इम्प्रूवमेंट सुधार, डिटीरियोरेशन बिगाड़। एक्साइटिंग रोमांचक, डल टुसर या रुखा, या जेज कोई रौनक नहीं, बेरौनका। आगे चलिए पार्ट 3। लुक एट दी इटैलिसाइज्ड। इटैलिसाइज्ड होंगे बच्चों जोड़े टेढ़े करके लिखे हुए हैं। इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। उदाहरण देते हैं, टू किल अवर फेलो मैन इन ओवरवेलमिंग नंबर्स देयर आर मशीन्स। अपने ही भाईचारे दे, अपने ही साथी मनुखों ਨੂੰ बहुत वड्डी गिनती मारन लई साडे कोल मशीनां ਹਨ। मटीरियल टीचिंग्स हैव बीन ओवर एम्फेसाइज्ड। ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਓਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੈਲਬਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਓਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਰਡ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, what is needed today is not some new world shattering, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਵਰੀ in nuclear physics, ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ some breathtaking, ਸਾਹ ਸੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾ ਉੱਤੇ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਖੋਜ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਰਸਾਇਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੱਖਰਾ, ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਥ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਟੇਕਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ, ਓਵਰ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ਡ, ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ, ਬ੍ਰੈਥ ਟੇਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੇਢੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ। these are compound words ਜਿਹੜੇ ਇਟੈਲੀਸਾਈਜ਼ਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। they are formed by joining two simple words, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। an addition to the beginning of the word is called a prefix। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ, ਸੋ ਵਰਲਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਟਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗੇਤਰ। ਐਂਡ ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਫਿਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਫਿਕਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਿਰਭਉ, ਸੋ ਭਉ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਰ, ਸੋ ਨਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗੇਤਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰਨਹਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਿਛੇਤਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਜਾਂ ਸਫਿਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਜਾਂ ਅਗੇਤਰ। See if you can make some more meaningful words by using over and under as prefix or suffix। ਥੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਵਰਤ ਕੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਸਾਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਆਰਮ, ਆਰਮ ਨੇ ਬਾਂਹ, ਅੰਡਰ ਆਰਮ, ਅੰਡਰ ਆਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਛ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਕੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਆਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਵਰਕਮ, ਓਵਰਕਮ, ਓਵਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਅਗੇਤਰ ਹੈਗਾ। ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਕਮ। ਓਵਰਡੂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਅੰਡਰਡੂ
ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਓਵਰਗਰਾਉਂਡ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅੰਡਰ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬੱਚਿਓ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ 18 ਸਾਲ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਏਜ। ਤੇ ਓਵਰ ਏਜ ਬੱਚਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਓਵਰ ਏਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਮਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਏਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ 25 ਟੱਪ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਆਰ ਓਵਰ ਏਜ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਕੋਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਏਜ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਏਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰ ਏਜ। ਓਵਰਕਮ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕਮ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ। ਸੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਆਂਕਣਾ। ਤੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ, ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਓਵਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤ ਕਥਨੀ, ਕਿ ਗੱਲ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅੰਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਣੀ, ਲੁਕੋ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁਕੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਦਾ? ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰ, ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸਵੈਟਰ, ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੋਲ ਗਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਜਾਂ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਲ ਓਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵੈਟਰ, ਕੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਰ ਪੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਪੈਂਟਸ ਜੋ ਪੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਣੀ, ਓਵਰਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ, ਤੇ ਅੰਡਰਚਾਰਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਫਿਕਸ ਔਰ ਸਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਰਮ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਆਰਮ, ਕਮ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਓਵਰਕਮ, ਡੂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਓਵਰ ਡੂ ਤੇ ਅੰਡਰ ਡੂ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ, ਓਵਰਗਰਾਉਂਡ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।